ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب دیگر مہمانوں نے ہمیں جوائن کر لیا جی. ہمارے ساتھ ان کا معروف نام ہے، مذہبی حوالے سے خاص طور پر بات کروں تو مفتی راشد اقبال مصطفی صاحب ڈائریکٹر ہیں منہاج ایجوکیشنل کمپلیکس کے. آپ بخوبی واقف ہیں ان سے. آج بھی تشریف لائے ہیں سر، بہت شکریہ آپ کا. آپ سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے پیکج ہے بالکل. ہمارے جس طرح نمائندگان ہمارے ساتھ پورے ملک سے ہی موجود ہوتے ہیں، ایک پیکج لے لیتے ہیں. ہمارے نمائندے نے تیار کیا جہانیہ سے، جہاں پر رمضان المبارک میں دعوتوں کا، افطاریوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہاں پہ صحافتی برادری بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، تو جہانیہ میں بھی اسی طرح صحافی برادری نے افطاری کا اہتمام کیا ہے. جان لیتے ہیں چودھری عمران علی سے. جی عمران، بتائیے گا. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جہانیہ میں. جیسے جیسے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اختتام کی طرف گامزن ہے، اسی طرح افطاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. دوسرے شہریوں کی طرح جہانیہ کے صحافی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اسی سلسلے میں جناب پریس کلب جہانیہ کی طرف سے دوستوں کے لیے افطار پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے. میرے ساتھ جناب پریس کلب کے صدر ملک اکرم خان موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جناب پریس کلب نے افطار پارٹی کا انتظام کیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسا کہ شہریوں کی طرح صحافی برادری اور جناب پریس کلب نے بھی آج افطاری کا جو ہے اہتمام کیا ہے اظہار ثواب کے لیے. تو دوسرے شہروں کی طرح، شہریوں کی طرح جو شہر میں جیسے جیسے رمضان شریف جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے اور عید قریب آ رہی ہے، ویسے ہی افطاری کا جو پارٹیاں ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. تو جناب پریس کلب نے اس اہتمام کیا ہے اظہار ثواب بنانے کے لیے. آج جناب پریس کلب میں احسان اللہ چاند کی طرف سے آج پارٹی دی گئی تھی. جی دوسری طرف میرے ساتھ موجود ہیں جناب پریس کلب کے جنرل سیکرٹری میاں احسان چاند. جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی جیسا کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، تو باقی شہریوں کی طرح ملک بھر میں جس طرح جو ہے نا افطار پارٹیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اسی طرح جناب پریس کلب کے زیر اہتمام بھی آج ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے. اصل میں یہ ایک دوستوں کے مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ثواب کمانے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے. تو افطار پارٹیاں محبت اور آپس میں جو ہے نا، یہ جتنی زیادہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں محبتیں اتنی زیادہ ہم بانٹتے ہیں. تو محبت بانٹنے کا ایک بہانہ تھا، آج دوست اکٹھے ہوئے تو بڑا مزہ آیا. جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ افطار پارٹیوں کا مقصد ثواب کے ساتھ ساتھ یہ دوستوں کے مل بیٹھنے اور محبتیں بانٹنے کا بھی ذریعہ ہے. میں ہوں چودھری عمران علی، باغوں کے شہر تحصیل جہانیہ سے. جی بہت شکریہ عمران، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین یہاں پر شامل کر لیتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عمران اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی.
یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمران امان صاحب، بہت زبردست ماشاءاللہ آواز ہے آپ کی اور بہت خوبصورت کلام۔ مفتی راشد اقبال مصطفی صاحب، آج چونکہ 26واں روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا، 27ویں رات ہے، تو میں چاہتے ہیں آج تھوڑا 27ویں شب کے حوالے سے گفتگو سے یہاں سے آغاز کریں ہم، اس کے بعد پھر دیگر ٹاپک سے بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر سکون رمضان ٹرانسمیشن میں ناظرین سے محو گفتگو ہونے کا یہ موقع اور یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ جس طرح پیش رو ثنا خان مصطفیٰ منظوم نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، آپ سے بے شک، اور یہ سارا کرم ہے اللہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے۔ بے شک، ان بہاروں میں سے ایک بہار کی جھلک ماہ رمضان المبارک، یہ ایمان کی بہار کا مہینہ ہے، یہ ایسا سیزن ہے کہ جس میں محنت تھوڑی ہے، اجرت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کاروبار تھوڑا ہے اللہ کے ساتھ، مگر اس کا منافع بہت زیادہ ہے، اس کا نفع بہت زیادہ ہے، پروفٹ بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ رب فرماتا ہے 700 گنا اجر عطا فرماتا ہوں، سبحان اور 700 کو دگنا بھی کر دیا جاتا ہے۔
आका करीम ने फरमाया फल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला सब'i मिअति ज़िफ़िन। दारमी और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है, मरवी है। आका करीम ने फरमाया कि रब फरमाता है कि मैं 700 को दुगना कर देता हूँ। और कभी कभी बंदे का जज्बा ईमान और फजू तर हो जाए तो रब अपने चाहने वालों को, अपने आशिकों को बगैर हिजाब के अपना दीदार भी अता फरमाता सुभान है। अल्लाह, तो सुभान रोज़ेदारों को अल्लाह सुभान रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारों में, आशिकों में शामिल फरमाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस माह मुक़द्दस का जो आखिरी अशरा है ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। व आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार, इसमें स्पेशली जो दुआ मंसूब और मनकूल है वो है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इस आखिरी अशरे में इतिकाफ़ भी है, लैलतुल क़द्र भी है, जश्न नुज़ूल कुरान भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो रात है उम्मत की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है, उनका कंसेंसस है इस बात पर कि लगता यह है कि ये लैलतुल क़द्र है, 27वीं की रात। यानी मोस्टली जो रातें लैलतुल क़द्र की आती हैं उस 27वीं को आती हैं। ये हमारे असलाफ़ के जितने भी औलिया और अफ़ा इबादत गुजार आबिद शब ज़िंदादार रहे, उनका तजर्बा रहा, ऑब्जर्वेशन रही कि अक्सर लैलतुल क़द्र 27वीं की रात होती है। और इसकी शान देखिए, रब्बे कायनात ने कितने ही खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमाया सूरह क़द्र के अंदर। रब फरमाता है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया। और फिर अंदाज़ तखातुब देखिए, रब फरमाता है व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। बंदो तुम्हें क्या मालूम कि इसकी अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अफादियत क्या है, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर रब खुद फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यह 1000 महीनों से अफजल रात, सुभान 1000 महीनों से। खुद अंदाज़ा कीजिए कि अगर थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो बाज़ उरफ़ा ने इस फिगर को बयान किया है कि तकरीबन 83 साल अल्लाह की बारगाह में इबादत करने का सवाब इस रात को नसीब हो, सिर्फ एक रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम दिया, इनाम अता फरमाया। और तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, स्पेशली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को अपने सारे फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि ज़मीन पे नाजिल हो जाओ। ज़मीन पे उतरते हैं और नूरियों का बादशाह, सिदरा का राही, अर्श का मकीन, मलाइका का इमाम, आपकी क़यादत में सारे फरिश्ते ज़मीन पे आते हैं। सलामुन, वो सलाम करते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये सारी रात सलामती वाली रात। और बाज़ उरफ़ा ने तफसीर लिखते हुए बयान किया कि बेशुमार ऐसे मौके आए कि लमस का जो है ना वो एहसास भी होता रहा कि फ़रिश्ते जो है ना वो इबादत गुजार शब ज़िंदादार इस रात को इबादत करने वालों के साथ सलाम भी करते हैं, मुसाफा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ ये नहीं कि ये कोई इशा के बाद या आखिरी पहर रब्बे कायनात बंदों की तरफ अपनी रहमतों के साथ मुतवज्जे होता है, बल्कि रब फरमाता है ये हत्वा मतलाइल फज्र, ये गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर के तुलू होने तक ये सारी रात सलामती है, ये सारी रात बख्शिश की रात। ये बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को अपनी बारगाह से जहन्नम से आज़ादी का मुजदा जहाँ फिज़ा सुनाता है। कितना बड़ा करम है। यूँ तो सारा साल अल्लाह से मांगने के लिए, सारे दिन सारी रातें अल्लाह से मांगने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकसद के लिए कुछ रातें रिज़र्व कर रखी। उनमें से ये रात एक लैलतुल क़द्र है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की तरफ अपने खुसूसी रहमतों बख्शिशों के साथ मुतवज्जे हो जाता है। आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका करीम की हदीस है कि हर पिछली रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। इन्नल्लाह ताला यंज़िलु फ़ी आखिरिल लैल इला समाई दुनिया, कि हर पिछली रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाता है। अल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरुहु, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला मैं उसे बख्श दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला, अल मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ुहु, मैं उसे रिज़्क़ अता फरमाऊँ, है कोई जो मुसीबत में मुब्तला में उसे आफ़ियत अता फरमाऊँ। हर पिछली रात को वो शायर ने कहा ना, मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी एक हुए बुज़ुर्ग रूमी कश्मीर, उनको कहा जाता है कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन
वालियां का रन खुला है दरवाजा। और आज की रात जो है ना, एक दरवाजा नहीं, अल्लाह की सारी रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं, जन्नतों के दरवाजे खुले हुए हैं। और खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक फरिश्तों की बारात उतरी हुई है और उस बारात के अंदर बंदों की दुआएं अल्लाह की बारगाह में जाती हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की बारगाह से कबूलियत इस्तिकबाल कर रही होती है आज की रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, नुज़ूल कुरान के हवाले से भी इस रात को बड़ा अफजल और बड़ी रात समझा जाता है, इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। जी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। एक तो यह है कि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यक बार सारा कुरान लोहे महफूज पे नाजिल फरमाया। तो सूरह बुरूज के अंदर है कि बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज, बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज, बल्कि वो इज़्ज़त वाला कुरान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज में लिखा हुआ है। सर लोहे महफूज क्या है, थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को ताकि पता चले। हाँ जी, लोहे महफूज जो है ना, यहाँ जो है ना वो तकदीरात लिखी जाती हैं और बहुत सारे जो काम होने वाले हैं मुस्तकबिल में, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं। ठीक है जी। ये अल्लाह के हुक्म से फिर कुरान मजीद जो है ना उसी लोहे महफूज के अंदर मुकम्मल वहाँ गया और फिर वो वही की शक्ल में, यानी कि लोह जो है ना, हाँ जी, लोह जो है ना वो हम जिस तरह हम कहते हैं कि एक तख्ती है उसके ऊपर लिखा जाता है। तो ये तो अल्लाह का निज़ाम है कि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लोह रखी हुई, जिस तरह रब फरमाता है कि मेरी जो कुर्सी है ना वो ज़मीन और आसमानों पे वसी, इसी तरह वो भी वसी है। वहाँ जो है ना लोहे महफूज पे कुरान यक बार नाजिल हुआ, फिर नजमन नजमन थोड़ा थोड़ा करके हस्ब ज़रूरत आका करीम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतहर पे नाजिल होता रहा। यानी एक है कुरान का इंजाल और एक है कुरान की तंजील। इंजाल यक बार लोहे महफूज पे हुआ और तंजील यानी थोड़ा थोड़ा नाजिल जो है वो मुस्तफ़ा करीम के कल्ब अतहर पर तकरीबन 23 साल में नाजिल, तकरीबन कहा जाता है 23 साल में नाजिल हुआ। तकरीबन। अच्छा, तो जाहिर है फिर 23 साल में ये कंप्लीट भी हो गया, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या किताबी शक्ल मौजूद? सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में किताबी शक्ल में तो मौजूद नहीं था, जमा नहीं किया गया था। नहीं जमा किया गया था, यानी कि ये तख्तियों पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था और इसी तरह जो है ना वो हड्डियों के शानों के ऊपर लिखा जाता था, जो शानों की हड्डियाँ हैं इसके ऊपर लिखा जाता था और यानी चमड़ों के ऊपर लिखा जाता था। बाद में इसे जो है ना वो हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर के दौरे अनवर के अंदर जो है ना इसे जमा किया गया और बाज़ाब्ता जो है ना इसे हज़रत उस्मान गनी के, क्योंकि आप जो है ना वो जामिल कुरान है, सारे कुरान को जो है ना वो एक किताबी सूरत में आपके दौरे खिलाफत में जमा किया गया, तो जमा किया गया और इस तरतीब यही रही। तरतीब जो है ना कुरान मजीद की, वो जो है ना ये इसकी तरतीब जो सूरत की है ना, सूरतों की ये तरतीब जो है ना ये सिमाई है, सिमाई इस तरतीब से तो नाजिल नहीं हुआ, इस तरतीब से नाजिल नहीं हुआ। जिस तरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ सूरह अलक़ है, ये नुज़ूल कुरान के एतबार से पहली सूरत, पहली वही थी, पहली सूरत और पहली वही थी जिसमें 5 आयात नाजिल हुई, लेकिन ये 30वें पारे में, हाँ, लेकिन कुरान शुरू होता है ये अल खान शरीफ। बिल्कुल, तो ये मतलब बाद में फिर तरतीब हुई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। इसको कहते हैं एक है तौक़ीफ़ी और एक है सिमाई। तो इसकी जो सूरतों की जो तरतीब है इसको समाई कहते हैं, समाई। सही सही। अच्छा मुफ्ती साहब, लैलतुल क़द्र जिस तरह आपने कहा कि अभी तक जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उनकी जानिब से ये बताया जाता है कि हो सकता है 27वीं शब को ही लैलतुल क़द्र हम पा लें, तो उसके हवाले से बारहा हम गुफ्तगू करते आए हैं, लेकिन फिर से आपसे जानना चाहूँगी ऐसी कौन सी अलामात हैं, ऐसा क्या अलग होता है कि पता चलता है कि जी आज ही लैलतुल क़द्र की रात है? अच्छा, और उसके लिए क्या इबादत किसी खुली जगह पर बंदा कर रहा हो या मस्जिद के सहन में हो? बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत सारे लोग सफ़र में भी होंगे, इबादत तो ज़ाहिर कहीं भी की जा सकती है जहाँ थोड़ा सा वक्त मिलेगा आदमी को। तो फीलिंग सबको एक जैसी होती है या मुख्तलिफ है? जी, इसमें जो है ना जिस तरह आपने जिक्र कर दिया कुछ फीलिंग्स हैं, इसको आप स्पिरिचुअली आप कह सकते हैं कि कुछ रूहानी तौर पे ऐसी कैफियत बंदे को नसीब होती है, वही बात होती है कि उसे ये पता चलता है कि मैंने लैलतुल क़द्र को पा लिया है जी। तो इसमें यह है कि वैसे तो यह है कि जो इबादत गुजार बंदा है वही बेहतर फील कर सकता है, लेकिन यह है कि हदीस की रोशनी में हम चाहें थोड़ा सा रहनुमाई फरमाइए। इसीलिए तो इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताहत रातों में छुपा के रखा है ना, कि सारी रातें आप जो 5 रातें हैं वो जागें
اور اللہ کے تلاش حضور کریں۔ متوجہ ہو جائیں اللہ اور قرب حاصل کرنے کی قرب کوشش، حاصل کرنے بالکل۔ کے لیے وہ جس طرح میں نے ایک شعر بھی کوٹ کیا تھا کہ رحمت حق بہانہ میں جوید بہانہ میں جوید، کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہت تلاش نہیں کرتی، بہانے تلاش کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنی عبادت کا ایک وے جو ہے نا اللہ رب العزت نے نکالا ہے کہ آئیے میری بارگاہ میں متوجہ ہو جائے، شاید کوئی ایک رات کو حاضر نہ ہو سکے، دوسری کو آ جائے، دوسری بھی آخری نہیں آ رات کو سکتا، بھی، تیسری بھی آئے، بالکل ٹھیک ہے صحیح جی۔ بات۔ اور دیکھیں خود اندازہ کریں کہ صرف یہ نہیں بلکہ جو آخری رات ہے نا رمضان المبارک، اس میں بھی اگر کسی بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے اور جھکنے کی توفیق نصیب ہو، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت مرحومہ پہ اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ آسمان پر ایسے اثرات نظر آتے ہیں جس طرح سفیدی اور چمک نظر آتی ہے، کچھ ہوائیں، یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ روشنی بھی ہوتی ہے، چمک اور روشنی ہوتی ہے، کیفیات ہوتی ہے، کیفیات ہوتی ہیں ڈفرینٹ۔ اچھا ہمیں باب الریان پہ بات بھی کرنی ہے، لیکن میرے خیال ایک چھوٹا سا بریک۔ بالکل، بریک کے بعد باب الریان پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔